نعيد البسم للأمة وتجلو عننا الظلم ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا وسيد أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله سلاما من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحديث يهون الله المقدر والعالم شؤون لا يزور همك ما قدر يكون فكرك واختيارك دعهما وراءك والتدبير أيضا واشهد من دراك مولاك المهيمن إنه يراك فوق له نورك واحسن في الذنوب لا يكثر همك ما قدر يكون لا وليم وكيف قول ذي الحماق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك الفجور لا يكثر همك ما قدر يكون قال الضمير تعالى بالرزق القوام بالكتاب المنزل نورا للأنام فيا
الرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكسر همك ما كنت يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واهتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فغنى من سكون لا يفتر همك ما كنت يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي ترسل حاصل عليه فاستغل بربك الذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المعصوم لا يكسر همك ما كنت يكون شرع المصطفى العادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مانع الصباح ملك بالوصول لا يكثر همك ما قدر يكون. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة
وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Wa ba'du, dan adapun setelah itu maka adalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin telah menjelaskan panjang lebar kepada kita akan kepentingannya al-ihtisab, kepentingannya kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan dengan kebaikan dan melarang daripada kemunkaran. Yang mana kemarin beliau menyebutkan kepada kita, terakhirkan apa? Menyebutkan kepada kita tiangnya ihtisab, perkara yang sangat penting untuk apa? Menguatkan apa yang kita lakukan daripada amar ma'ruf nahi munkar. Perkara yang penting agar menyukseskan apa yang kita lakukan daripada amar ma'ruf nahi munkar. Yang mana kemarin apa perkara yang pertama kata beliau lembut, ialah ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar maka kita lakukan dengan lembut. Maka ini biasanya apa akan lebih membantu dalam itu, ya kan, perkara yang kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar agar lebih diterima, Maka kita lakukan apa dengan lembut. Kecuali memang apa kata kita biasanya orang yang sudah sering ditegur kada mau, ya kan. Ini nanti namanya apa? Itu namanya adalah orang yang apa kata kita mu'anid, ialah menentang. Maka bisa apa? Ada sedikit, ya kan? Ada sedikit keras, bukan keras banget, ya kan? Sedikit. Nah, itu ketika orang mu'anid, ya kan, ada sifat inat pada orang. Tapi secara umum apa? Kita ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar maka dengan lembut, itu secara umum. Itu perkara pertama. Yang kedua apa? Asani, yang kedua an yakunal muhtasib, bahwa adalah al muhtasib orang yang melakukan ihtisab, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini orang apa? Qad bada'a, sungguh telah memulai. Qad bada'a, sungguh telah memulai binafsihi, dengan dirinya. Ya kan, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia memerintahkan dengan kebaikan, maka semestinya apa? Dia yang memulai untuk melakukan itu. Dia melarang daripada kemunkaran, semestinya apa? Dia sebelum melarang orang, dia juga yang melakukan itu. Yalah, artinya apa? Dia yang meninggalkan itu, meninggalkan kemunkaran. Qad bada'a bi nafsihi, sungguh adalah dia itu apa? Telah memulai bi nafsihi, dengan dirinya. Fahadzabaha, maka membersihkan ia akan dia dirinya, ialah maka membersihkan ia akannya di diri. Ya kan, sudah di tempatnya dirinya dia, ialah wa taraka, dan dia meninggalkan ma yanha anhu awalan, ma sesuatu yanha yang menegah ia anhu daripadanya itu sesuatu awalan terlebih dahulu. Dia kata kita yang semestinya terlebih dahulu meninggalkan apa yang dia larang. Dia terlebih dahulu meninggalkan apa yang dia larang. Nah, ini kata kita lebih efektif, lebih baik, ya kan? Untuk apa? Untuk perkara yang sekarang kita lakukan daripada amar ma'ruf nahi munkar agar lebih diterima. Tapi amun seandainya kita kada lakukan bang kayak ini, kita apa memerintahkan orang dengan kebaikan, kita melarang orang daripada sesuatu yang kada baik. Tapi apa? Kita kata kita apa? Memerintahkan kebaikan tapi kita belum melakukan. Kita melarang daripada kemunkaran tapi kita melakukan, kayak apa? Boleh aja. Ini kan kata kita yang lebih baik, lebih efektif untuk apa? Amar ma'rufnya itu diterima.
Qala Al-Hasanul Basri, mengatakan oleh Imam Al-Hasanul Basri, idza kunta, apabila kunta adalah engkau, ta'muru bil ma'ruf, memerintahkan dengan kebaikan. Kayak apa semestinya amun ika memerintahkan kebaikan? Imam Hasanul Basri, fakun, maka jadilah olehmu min akhidin nas, daripada orang yang melakukan. Min akhidin nas, daripada orang yang melakukan bihi, dengannya itu sesuatu yang engkau perintahkan daripada kebaikan. Fakun, maka jadilah olehmu min akhidin nas, daripada orang yang melakukan bihi, dengannya apa? Dengannya itu sesuatu yang engkau perintahkan daripada kebaikan. Wa illa, dan jikalau tidak, jikalau apa, engkau hanya memerintahkan, engkau kada memperbuat, engkau hanya melarang, tapi engkau apa, melakukan yang engkau larang, apa halak tak engkau binasa, ya kan? Menyuruh orang sholat aja ini kada sembahyang, orang yang untung ini kada untung, ya kan? Orang apa, orang sembahyang, ini bang menyuruh orang sembahyang tapi ini kada sembahyang, kayak apa, tetapi berdosa atas dia tidak sembahyang. Kalau dikira apa, aku sudah menyuruh orang sembahyang, aku kada sembahyang, kada apa-apa aja, kada. Tetap apa kata kita, amun inya menyuruh orang aja inya kada melakukan apa, kata kita tetap, ya kan? Artinya dia itu dihitung meninggalkan kewajiban, iyalah. Melarang orang daripada kemaksiatan tapi dia melakukan, iyalah. Kata kita, ya orang untung, masya Allah dia apa, orang yang kita nasihatin meninggalkan kemaksiatan, tapi kita masih melakukan kemaksiatan, berarti apa? Kita sekarang ya tetap berdosa atas maksiat yang kita lakukan. Bahasanya sekarang perumpamaan kita ketika kita menasehatin orang, kita memerintahkan orang kebaikan tapi kita tidak melakukan, kita apa, melarang daripada kemunkaran tapi kita tidak melakukan, apa, kita melarang orang daripada kemunkaran, ternyata apa, kita malah melakukan kemunkaran. Apa sih perumpamaan kita? Dikatakan perumpamaan kita itu bagaikan kain pel. Coba kain pel, apa kerjaan kain pel? Membersihkan yang lain, membersihkan lantai, tapi apa, dia mengotori dirinya sendiri. Membersihkan yang lain apa, tapi apa, dirinya kotor. Nah, jadi fahadha, maka ini huwa ya al-aula, yang lebih utamanya. Bagusnya apa? Kita sudah melakukan apa yang kita perintahkan. Bagusnya apa? Kita sudah meninggalkan apa yang kita larang. Itu yang utamanya. Nah, hatta sehingga bermanfaat kalamuhu, perkataannya, orang menerima omongan dia. Nah, wa illa, dan jikalau tidak tang, ini apa? Memerintahkan kebaikan tapi dia kadang melakukan, dia melarang daripada apa, kemunkaran, tapi dia yang malah melakukan itu kemunkaran. Kayak apa? Ya resikonya ustuhzi abih, ya kan, diolot-olot orang bihi, dengannya, yalah, diolot-olot orang. Kenapa dia orang apa? Dia itu menyuruh orang sembahyang tapi dia kada sembahyang. Ya kan, ini apa, melarang orang daripada kemaksiatan tapi apa, dia ternyata malah melakukan kemaksiatan itu. Nah, tapi ini kan kata kita Pak Jasidin, huwal aula, ini yang lebih utama. Nah, walaysa hadza syartan, dan bukanlah hadza ini syartan, syarat. Jangan dikira syarat ya lah. Kalau misalnya dikira apa, orang yang memerintahkan kebaikan berarti dia itu harus melakukan. Amun kada melakukan kada boleh, bukan, karena itu bukan syarat. Kalau dikira apa, yang melarang daripada kemaksiatan, orang yang melarang daripada kemaksiatan berarti apa, dia itu harus meninggalkan kemaksiatan itu dulu, hanya boleh melarang orang daripada kemaksiatan, kada. Ini bukan syarat, tapi kata kita yang lebih bagusnya, lebih utamanya ialah bal yajuz, bahkan yajuzu boleh al-ihtisab, ya kan, memerintahkan kebaikan, melarang daripada kemunkaran. Siapa yang melakukan ihtisab ini? Lil asi, bagi orang yang maksiat. Orang dia itu apa kata kita, orang yang maksiat.
Ialah dia melakukan kemaksiatan juga, tapi apa? Dia melarang orang daripada kemaksiatan. Boleh. Aidan pula. Dan jujur sekarang, siapa di antara kita yang mengaku dirinya bersih tidak melakukan kemaksiatan? Ya kan? Kan ada ya kalau. Terus kayak apa? Ya tetap kita walaupun kita merasa kita berdosa, kita menyampaikan nasihat. Kita perintahkan orang dalam kebaikan, kita larang orang daripada kemaksiatan. Serta apa? Serta kita itu berusaha untuk lebih melakukan apa yang kita perintahkan. Kita berusaha untuk lebih meninggalkan apa yang kita larang. Kita berusaha dan kita merasa lalai. Kita merasa bahwa diriku lalai, ya kan? Tapi tetap dilakukan ya lah. Amar ma'ruf nahi munkar tetap kita lakukan, tapi sedangkan hati kita merasa kita ini lalai, ya kan? Namun seandainya kita meninggalkan, ya berdosa ulang. Orang melakukan kemaksiatan kita lihatkan kayak berdosa juga, ya kan? Jadi namanya amar ma'ruf nahi munkar memang sudah tugas kita, kewajiban. Seorang ahli maksiat wajar, biar walaupun seorang ahli maksiat seorang perintahkan orang untuk melakukan kebaikan dan larang orang daripada kemunkaran. Dan terus setelah itu berusahalah kamu untuk melakukan ketaatan yang kamu perintahkan kepada manusia, dan berusahalah kamu meninggalkan kemaksiatan yang kamu melarang orang daripada itu kemaksiatan. Dan kamu merasa selalu lalai, merasa banyak kekurangan, ya kan? Itu caranya lah. Namun kita merasa harus aku jar misalnya harus bersih, kada boleh ada maksiat, kada boleh ada ketaatan yang aku tinggalkan. Namun kayak itu sudah aku jar hanya aku melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yalah. Wah ya Pak, ya kan? Sawat mati, ya kan? Kada ada amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kita berusaha yalah, kita melakukan apa yang kita perintahkan, meninggalkan apa yang kita larang. Nah, coba lihat ini ada pertanyaan dari sahabat kepada Nabi. Qala Anas, mengatakan Sayyidina Anas, qulna, kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala na'muru bil ma'ruf hatta na'mala bihi kullih. Ala, apakah tidak na'muru bil ma'ruf, kita itu memerintahkan dengan kebaikan, hatta na'mala, sehingga kita itu memang melakukan bihi dengannya, kullihi seberataannya, semuanya. Ala wala dan tidaklah nanha, kami itu melarang, anil munkar, daripada kemunkaran, hatta sehingga hanya kena melarang, ya kan? Najitaniba, kami itu meninggalkan, najitanibahu, kami meninggalkan akannya itu kemunkaran, kullahu, semuanya. Nah, jadi jar sahabat, apakah kami dulu meninggalkan dulu seberataan kemaksiatan, hanya kami boleh melarang orang daripada kemaksiatan? Apakah kami harus melakukan dulu seberataan kebaikan sehingga amun sudah dilakukan semua kebaikan baru kami boleh untuk memerintahkan orang dalam kebaikan? Apa jawaban Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, bahkan muru bil ma'ruf wa in lam ta'malu bihi kullih. Muru, perintahkanlah oleh kalian akan orang lain, bil ma'ruf, dengan kebaikan. Muru, perintahkan oleh kalian, artinya perintahkan orang, ya kan? Bil ma'ruf, dengan kebaikan. Wa in lam ta'malu bihi kullih. Wa in, dan sekalipun, lam ta'malu, kalian tidak melakukan bihi dengannya, kullihi, semuanya. Belum melakukan semua kebaikan, biar yalah perintahkan orang juga dalam kebaikan. Aman hadang kebaikan seberatan sudah seorang lakukan ya. Itu ayah Pak, ya kan, ngalih. Wa nahau anil munkar, larang olehmu, ya kan? Wa nahau, dan laranglah oleh kalian, anil munkar, daripada kemunkaran. Wa in lam tajtanibu kullah. Wa in, dan sekalipun, lam tajtanibu, kalian belum meninggalkan akannya, kullahu, semuanya. Belum meninggalkan seberatan kemaksiatan. Tapi amun ada orang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kita larang. Yalah.
Jadi pokoknya amar ma'ruf nahi munkar lakukan. Walaupun kita merasa kita itu masih lalai, biar. Tapi apa? Kita harus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Waqala al-Hasanul Basri, dan mengatakan oleh Imam Hasanul Basri, yuridu, pengen, an yadhfara syaitanu minkum, pengen untuk berhasil, pengen untuk apa? Sukses. Siapa pengen sukses, pengen berhasil? Asyaiton, oleh syaitan, minkum, daripada kalian, bihadhil khoslah, dengan ini perkara. Apa perkaranya? Wahwa, dan ia, Allah ta'muru bil ma'ruf, bahwa tidaklah kalian itu memerintahkan bil ma'ruf, dengan kebaikan, hatta na'tiya bihi kullih, sehingga kita mendatangkan bihi, dengannya kebaikan, kullihi, semuanya. Yalah, kehendak syaitan apa? Kita jangan melakukan apa? Kehendak syaitan kita jangan memperbuat, kehendak syaitan kita jangan memerintahkan dengan kebaikan, kecuali apa? Kita sudah melakukan seberataan kebaikan. Nah, apa tujuan syaitan daripada ini? Tujuan syaitan, ya ketika orang ya kan berusaha, aku jangan apa? Kadahokon, memerintahkan kebaikan, kecuali apa? Aku sudah melakukan kebaikan. Apa hasil yang terjadi? Dia nggak akan memerintahkan orang dalam kebaikan. Maka ini sekarang sukses syaitan, bahagia syaitan. Apa orang ini apa? Tidak memerintahkan dalam kebaikan. Kenapa? Mahadang ini apa? Ini orang ini hendak mahadang dirinya sempurna. Kita mahadang diri kita sempurna, ya kan? Artinya meninggalkan semua kebaikan, meninggalkan semua kemaksiatan. Kita sudah melakukan seberataan kebaikan. Wah ya apa? Mahadang sempurna ini lah. Nah, Allah ta'muru bil ma'ruf hatta na'tiya bihi kullih, ya kan? Ini yang diinginkan syaitan, yalah, bahwa tidaklah kalian memerintahkan dengan kebaikan sehingga kita melakukan dengannya itu kebaikan, kullihi, semuanya. Yakni menghendaki ia, anna hadza, bahwasanya ini, yuaddi, membawa, ila, kepada hasmi, menegah, atau apa kata kita, menutup, babil hisbah, pintu amar ma'ruf nahi munkar. Amun kita hendak, ya kan, artinya setelah kita melakukan seberataan kebaikan baru kita memerintahkan kebaikan, ini apa sekarang malah menegah, malah apa kata kita, menutup pintu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Faman dzalladzi yu'samu 'anil ma'asi, maka man siapa, faman maka man siapa, orang yang, zalladzi orang yang, yu'samu dijaga, yu'samu dijagakan, 'anil ma'asi daripada maksiat. Siapa kita yang dijagakan daripada semua seberatan kemaksiatan? Dengan hendak menghadang apa? Sudah tidak melakukan kemaksiatan lagi, hanya apa? Melarang orang daripada kemaksiatan, ya kan? Kemarin mungkin ya kan beberapa tahun yang lalu mungkin kalian pernah ada sebagiannya hadir ya lah, ketika ada Habib Hanif ya kan menjelaskan orang ya kan, ada orang apa, dia ini orang pengen sudah qadohokon mengajar, qadohokon lagi apa, berdakwah, qadohokon lagi apa, mengajar di majelis. Apa alasannya? Jar, ujub ya kan, atau misalnya apa, ria, atau apa misalnya lah alasan kayak itu. Ya kan syaitan ya lah yang muaswasi. Ikam ni ujub, sia-sia ikam bola majelis. Ikam ni ria, sia-sia bola majelis. Ya kan? Nah, ini orang ya kan datang kepada salah seorang gurunya ya kan. Dengan maknanya lah. Datang kepada gurunya, ya sudah, anak ampi aja. Ya kan? Atau kepada keluarganya lah, anak ampi aja sudah. Maka apa? Kata sang guru, kamu ya kan ketika ngajar, ketika buka majelis, ketika memerintahkan orang dalam kebaikan, melarang orang daripada kemunkaran, ini apa? Tapi kamu ria, syaitan bahagia. Ya kan? Ketika kamu ria apa? Syaitan bahagia nih, ria ternyata orangnya. Tapi
kamu amun seandainya apa? Stop daripada majelis, stop dari ngajar, stop daripada amar ma'ruf nahi munkar dikarenakan apa? Takut riya, takut ujub, takut ini. Ini bukan syaitan itu bahagia lagi ini sekarang. Ini syaitan pesta. Ya kan? Ini juga yang dikehendaki kata syaitan, ya kan? Aku semalam waswasi dengan riya ujub apa? Supaya ini apa? Ampih, yalah, ampih bermajelis. Ya kan? Bukan hanya bahagia sekarang syaitannya, ini pesta sekarang. Yalah. Jadi bukan berarti apa kita ini sudah seorang kada hakanjar menyuruh kebaikan, seorang aja kada melakukan, seorang kada hakan apa melarang orang daripada kemaksiatan, seorang aja apa masih banyak maksiat. Bukan kayak itu yalah. Kita lakukan amar ma'ruf, nahi munkar, serta merasa lalai. Kita berusaha, ya kan, ketika kita berusaha di dalam diri kita untuk juga melakukan apa yang kita perintahkan dan kita meninggalkan apa yang kita larang. Yalah. Amun masalah riya, ujub atau apa merasa masih kurang, ya memang kayak itu ya sudah. Ya kan, yang penting apa kita merasa salah, merasa lalai, itu yang penting. Amun malah kita berhenti daripada kebaikan, ini apa malah kata kita bukan syaitan bahagia, ini pesta dia. Al-aslul ashir, dasar yang ke-10. Apa sekarang? Fittiba'is sunnah, pada mengikuti sunnah. I'lam, ketahui olehmu, anna miftahas sa'adah, bahwasanya kunci kebahagiaan. Apa kunci kebahagiaan? Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Mengikuti apa? Jalannya Nabi, ya kan? Wal iqtida, dan mengikuti bi Rasulillah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengikuti Rasul fi jami'i masadiri. Fi jami'i, pada seluruh masadirihi, apa yang timbul dari Nabi. Apa aja yang dilakukan Nabi, ya kan, yang timbul dari Nabi kita ikutin. Wa mawaridi, apa yang datang dari Nabi. Mawaridi, apa yang datang dari Nabi. Wa harakatihi, dan pada seluruh gerakan Nabi. Wa sakanatihi, dan pada seluruh diamnya Nabi, semuanya kita ikutin. Hatta, sehingga fi hayatik aklih, pada cara makannya Nabi. Wa qiyamih, dan cara bangunnya Nabi. Wa naumih, dan pada cara tidurnya Nabi. Wa kalamih, dan pada cara bicaranya Nabi. Kita ikutin semuanya. Walastu, dan bukanlah aku. Aku lu mengatakan zalika, akan yang demikian. Yang demikian apa? Yang demikian mengikuti sunnah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah aku mengatakan yang demikian fi umuril ibadati faqat, pada perkara-perkara yang ibadah faqat saja, bukan. Bukan hanya yang ibadah yang kita ikutin. Fa'innahu, maka bahwasanya pada masalah ibadah. Fa'innahu, maka bahwasanya apa? Pada umuril ibadat, ya kan, perkara-perkara ibadat. Ini la wajha li ihmalis sunanil waridah fiha. La wajha, memang tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. La wajha, memang tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Li ihmali, untuk melalaikan, untuk apa? Menyia-nyiakan, untuk meninggalkan as-sunanil waridah, sunnah yang memang datang fiha, padanya apa? Padanya ibadah. Amun masalah ibadah itu nyata aja sih Din. Itu jangan sampai ketinggalan sama sekali. Dan tidak alasan kita ketinggalan sunnah yang memang bentuknya ibadat. Sawat ketinggalan itu enggak ada alasan yang kau dibenarkan. Alasan ini, alasan itu, kada kau aja sih Din. Itu pokoknya apa? Yang sunnah Nabi, yang ibadat itu jelas jangan sampai ketinggalan. Nah, itu jelas saja sudah. Tapi aku hendak apa Sidin? Jika melakukan sunnah Nabi seberataan, sama ada apa itu perbuatan Nabi yang ibadat atau adat juga ialah bal, akan tetapi zalika, yang demikian apa?
ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, waqtida bi Rasulillah, dan mengikuti dengan Rasulillah. Itu apa? Fi jami'i umuril adat, pada semua perkara-perkara yang sifatnya adat. Perkara-perkara yang sifatnya kata kita apa? Tabiat, bisa jelas adat atau tabiat. Amun yang ibadat itu jelas saja, jangan sampai ketinggalan di sini. Ya, nah, sekarang apa? Aku hendak menekankan masalah yang adat. Itu pun jangan sampai apa? Kita ketinggalan. Apa perbuatan Nabi pada masalah adat kita ikutin. Fabidzalika, maka dengan yang demikian, yahsulul ittiba'ul mutlak, maka terhasilkanlah al-ittiba, mengikuti al-mutlak secara mutlak. Bujuran ini mengikuti Nabi secara mutlak. Ya kan, namun seberataan ibadatnya diumpati, adatnya diumpati. Ini apa? Memang sekarang mengikuti Nabi secara mutlak. Yalah. Yang penting apa? Diikuti perkara yang bukan khusus bagi Nabi. Yalah. Adapun perkara yang khusus bagi Nabi yang diumpati. Ini kan khususiat Nabi. Nabi boleh apa? Nikah lebih dari 4. Kita kada boleh. Kayak mengumpati anak apa bisi bini 9 ikung jar kada kawa. Ini apa? Khususiat bagi Nabi. Kita apa? Paling banyak 4 saja. Ya kan? Itu khusus ya lah. Nah, selain itu maksudnya ya lah, pokoknya perkara ibadat, perkara adat yang tidak khusus bagi Nabi, maka umpati. Supaya apa? Terhasilkan al-ittiba'ul mutlak, pengikutan ittiba yang secara mutlak. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul, katakan, in kuntum, jikalau kuntum adalah kalian, tuhibbunallah, cinta kalian akan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian ini akan aku. Jikalau kalian cinta sama Allah, ikutin aku, kata Nabi. Ikutin apa? Nabi Muhammad. Apa hasilnya kalau kita ngikutin Nabi Muhammad? Yuhibbukumullah, mencintai akan kalian oleh Allah. Kan kalian ngaku cinta sama Allah. Orang yang cinta apa biasanya? Pengen dicinta juga ya kan? Nah, amun kalian cinta, pengen dicinta Allah, maka ikutin aku. Ya kan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah olehmu wahai kekasihku Nabi Muhammad kepada umat-umat engkau, jikalau adalah kalian cinta kalian itu akan Allah, maka ikutilah oleh kalian akan aku, yuhibbukumullah, niscaya mencintain akan kalian oleh Allah. Dan ini biasanya apa? Kadang-kadang dibahas sebagian ulama ialah Allah memfirmankan di sini apa? Yuhibbukum. Padahal kan bisa aja apa? Yuhibbukum. Kenapa sekarang yuhibbukum bukan yuhibbukum? Dikatakan sebagian ulama apa? Yuhibbukum. Ini apa? Sekarang dipanjangkan. Yuhibbukum. Untuk apa? Lebih terasa rasa cintanya. Allah mencintai kalian. Nah kan? Bahasanya kayak itulah. Amun Allah cinta sama kalian. Beda ya kalau omongan itu beda ketika dipanjangkan atau dipendekkan. Yuhibbukum atau yuhibbukum beda. Kayak nah, si anu cinta lo nikam atau si anu cinta lo nikam. Beda gak? Beda ya kan? Nah, Allah cinta sama kalian. Allah cinta, ya kan? Yuhibbukumullah. Yalah, jadi bukan apa? Bukan yuhibbukumullah, tapi ucapannya apa? Yuhibbukumullah. Nah, wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, dan ma sesuatu. Atakumur rasul, datang akan kalian oleh Rasul. Ya kan, Rasulullah membawa kepada kalian ajaran. Apa ini? Kata Allah, fakhudhuh, maka ambil oleh kalian akannya. Ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan ma sesuatu, nahakum, melarang ia Nabi akan kalian, anhu, daripadanya itu sesuatu, fantahu, maka tinggalkan. Ya kan? Usailah, artinya apa? Tinggalkan. Nah, ini kan sekarang apa? 2 ayat menyatakan kepada kita itu apa? Harus mengikuti Nabi. Nah, mengikuti Nabi apa kata kita? Kita usahakan mengikuti Nabi secara mutlak, semuanya kita ikutin. Ya kan, yang bisa diikutin.
Nah, kayak apa sekarang? Nah, fa'alaika maka atas engkau jasidin antal basa sarawil qa'idan bahwa engkau itu memakai sarawil celana qa'idan berduduk. Itu sunnah ya lah, memakai celana berduduk. Ya kan mungkin ya susah kadang-kadang ya kan kita kayak banyak kita pakai celana berduduk. Ya asal yang penting apa dulu? Awalnya masukkanlah dulu. Ya kan? Ini kada kau lagi ya kan? Ya bahwa hanya berdiri ya lah. Tapi apa? Sampai kapan? Sampai apa ya Pak? Kalau kita duduk aja. Ya kan? Awal memasukkan celana tentu jelasnya itu apa? Berduduk ya lah. Yang jelasnya apa? Kita nah celana ya kan? Awal memasukkan celana itu apa? Angkat batis berdiri. Otomatis kan amun kada siap bisa terus sembalit ya lah. Bisa tegugur ya kan kata kita. Jadi apa? Pakai celana berduduk ya lah. Kita pasang dulu pakai berduduknya. Ini setelah begitu apa? Ini kada kau lagi jar. Amun berduduk kada kau tak angkat. Hanya berdiri ya kan. Jadi engkau pakai celana apa? Qa'idan berduduk. Ini sunnahnya ya lah. Ini perkara yang asalnya apa? Adalah perkara adat, tabiat ya kan. Wa ta'ammama qa'iman dan engkau memakai bolang, memakai imamah jadi kita. Qa'idan apa qa'iman berdiri ialah aman pakai bolang berdiri. Bukan berduduk. Dan biasa Pak ulama juga kalau pakai imamah mereka sambil membaca ayat al-kursi lah, membaca ayat al-kursi. Nah, watab tadi'a dan engkau memulai bil yamin dengan sebelah kanan. Kan? Fi tana'udika pada memakai sendal. Amun memakai sendal apa? Sebelah kanan berdahulu. Wa ta'kula bi yaminika dan engkau apa? Makan bi yaminika dengan tangan kanan engkau. Ini sunnah. Wa tuqallima azfaraka dan engkau apa? Mengantip akan kuku engkau. Ya kan memotong kuku. Kayak apa memotong kukunya? Wata betadi'a bimusabbihatil yadil yumna. Wata betadi'a dan engkau memulai bimusabbihah dengan telunjuk al yadil yumna tangan yang sebelah kanan. Watakhtima dan engkau apa menyudahi biibhamiha dengan ibu jarinya. Ya kan? Mulai ini telunjuk. Ya kan sampai pakai kelingking ya kan, setelah itu kelingking ujung sana ya kan yang kiri setelah itu ya kan kelingking ujung kiri sampai ibu jari kiri. Setelah ibu jari kiri apa penghabisan ibu jari kanan ya la tabtadi'a bi musabbihatil yadil yumna wa takhtima bi ibhamiha. Engkau memulai dengan telunjuk tangan yang kanan dan engkau menyudahi dengan ibu jari tangan kanan. Wafir rijli dan pada kaki. Tabtadi'a engkau memulai bihin siril yumna dengan apa? Apa kelingking ya kan? Kelingking juga kan sini. Kelingking apa kaki sebelah kanan. Watakhtima dan engkau menyudahi bihin siril yumna dengan bikin siril yusra dengan kelingking kaki sebelah kiri. Kalau tangan apa kaki apa merata aja ialah mulai kelingking kanan sampai kelingking kiri. Nah, itu lakukan semerata aja sih, Den. Nah, dan kita tahu juga lah ini apa? Memang adat. Tapi apa? Sebagaimana kita mungkin semuanya sudah belajar, ketika kita kalian mempelajari ilmu usul fikih, kan disebutkan ialah masalah apa? Perkara-perkara yang sifatnya itu adat. Perkara adat yang dilakukan Nabi, perkara yang sifatnya adat atau tabiat yang dilakukan Nabi. Ulama terbagi kepada dua. Ada ulama yang mengatakan apa? Kita itu tidak disunahkan mengikut. Dan ada ulama yang mengatakan apa? Kita disunahkan mengikut. Kita disunahkan mengikut. Nah, akan tetapi ulama yang mengatakan tidak disunahkan mengikut, ya kan, pada perkara adat, mereka pun mengatakan apa? Amun seandainya niatnya mengikuti Nabi, tetap apa sekarang jadi sunnah, jadi pahala.
Jadi atas kedua pendapat pokoknya apa? Amun kita niat mengikuti Nabi pokoknya dapat pahala. Sama ada atas apa? Sama ada atas pendapat pertama atau pendapat kedua. Jadi apa? Pokoknya ikuti Nabi lah, apa aja walaupun adat. Pokoknya apa? Niat mengikuti Nabi berpahala. Sampai-sampai kan apa dikatakan Abdullah bin Umar ya kan, beliau itu kalau melewati sebuah tempat, ada sebuah tempat ya lah. Kalau beliau lewatin biasanya apa beliau itu menundukkan kepalanya. Maka orang bingung, kenapa engkau menundukkan kepala? Kata Sidin apa? Ini dulunya di sini ada kayu, ada bongkahan kayu, yalah ada ranting yalah. Ini ada pohon, ada ranting menjalar sampai ke sini. Nabi pernah lewat, ketika Nabi lewat apa? Nabi menundukkan kepala. Maka sekarang aku menundukkan kepala. Walaupun sudah apa? Bahasanya dahan kayu itu kededa lagi, yalah. Tangkai kayunya kededa lagi. Tapi walaupun kededa lagi tangkai kayunya, pohonnya kededa, tapi apa? Tetap Sayyidina Abdullah bin Umar kalau lewat apa? Menundukkan kepala. Dan kita tahu juga ialah ketika biasanya apa? Kita membaca doa apa? Doa pelayaran. Kan ketika kita baca doa pelayaran, di ujung-ujung doa pelayaran biasanya apa? Ada disunahkan apa? Ada disunahkan bersenyum. Baca doa ya kita belayar. Nah di mobil. Nah karena baca doa di penghujung-penghujung doa ada nanti apa dikatakan disunahkan bersenyum. Kayak apa jar? Kenapa jadi bersenyum? Senyumnya ialah lil ittiba ya kan. Disunahkan bersenyum karena mengikuti Nabi. Ini perkaranya adab, tapi apa pokoknya disunahkan. Tapi kenapa jadi bersenyum? Apakah berarti kita senyum sama teman, kita belayar? Artinya apa? Disunahkan ialah pas kita misalnya belayar, berpaling kepada kawan bersenyum. Dikatakan kada mesti berpaling. Kenapa? Karena ketika itu Nabi ialah senyum apa? Nabi itu dikatakan melihat akan kalau nggak salah pahala yang sangat banyak. Ketika orang apa belayar dan apa membaca doa-doa, pahalanya sangat besar kalau nggak salah. Ya kan? Jadi apa ketika itu Nabi ketika melihat kebaikan yang sangat besar Nabi tersenyum. Maka apa kita disunahkan juga apa untuk tersenyum. Ya kan bukan berarti apa harus senyum kepada kawan kada. Senyum aja pokoknya. Yalah mengumpati Nabi karena apa? Nabi ketika itu senyum. Ya kan kalau nggak salah apa dikarenakan melihat pahala yang sangat besar. Nah, wa kadzalika dan seperti demikian pokoknya lah umpati Nabi fi jami'i harakatik pada semua gerakan engkau, wasakanatik dan pada diamnya engkau, pokoknya umpati sebaratan. Falaqad kana dan falaqad maka sungguh kana adalah Muhammad bin Aslam, seseorang yang bernama Muhammad bin Aslam, orang saleh zaman Bukhari. Ini apa kisahnya? La yakulul bitikha, dia ini kadang mau makan semangka. Kadang kan mau makan semangka. Kenapa alasannya kadang mau makan semangka? Nah, li'annahu karena bahwasanya lam yunqal ilaih kada sampai riwayat kepadanya. Tidak dinukil kepadanya Muhammad bin Aslam. Apa yang tidak dinukil kepadanya? Kaifiyatu akli Rasulillah. Cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu bagi semangka. Jadi sidin kalau akan makan semangka, kenapa alasannya? Aku kada tahu kayak apa Nabi memakan, dipenggal tengah kah, dipenggal dari higa kah, atau kayak apa memenggalnya? Kayak apa Nabi memakan kada tahu. Maka apa sidin kalau akan makan sama semangka. Bahasanya apa? Saking luar biasa pengen mengikuti Nabi inilah. Kada tahu kayak apa caranya Nabi ya sudah kada dimakan sidin semangka. Wasaha ahaduhum dan lupa ahaduhum salah seorang mereka ulama. Ya kan? Fala bisal khuffa maka dia itu memakai akan khuf. Khuf ini kan biasanya apa yang apa di dalam pembahasan fikih kan ada khuf yalah. Dia memakai akan khuffa betada abil yusra maka dia itu memulai dengan kaki kiri. Ini kan khuf sama mirip-mirip sandal ya kalau.
Nah, semestinya apa? Semestinya amun pakai kanan, bukan memakai pakai kiri. Nah, dia itu apa? Memulai dengan kaki kiri. Apa yang beliau lakukan? Tersalah, bahasanya kan tersalah. Sengaja lah kada. Ya kan, kada sengaja tersalahi sunnahnya Nabi. Apa yang beliau lakukan? Fakaffara anhu bikurri hintah. Maka kafara beliau mengkifaratkan anhu daripadanya ini kesalahan. Kayak apa bayar kifaratnya? Bayar misalnya kata kita 1 mut kah, 2 mut kah, 3 mut kah, 4 mut kah bayarnya baras ya kan? Kada. Itu bikurri hintah dengan apa? 1 kur hintah. Dengan 1 kur hintah. 1 kur itu apa? Dikatakan 1 kur hintah itu senilai dengan 60 sok. Kita nah biasanya apa? Hari raya Idul Fitri bapitrah berapa? Kita bapitrah 1 sok aja. Yang 11 teken itu nah 4 mut itu apa? Hanya 1 sok. Ini sidin apa? Mengkifaratakan bayar kifaratnya berapa? 60 sok. Artinya apa? 60 kali lipat dibandingkan yang biasanya kita bayarkan fitrah ya lah. Kenapa merasa bersalah? Kenapa aku tadi apa terpakai khuf dengan kaki kiri berdahulu? Semestinya apa? Kaki kanan. Kayak kalian misalnya lah pas pakai sandal itu salah, terpakai kaki kiri dulu ya lah. Kada kaki kanan. Nah hendak bayar misalnya ya lah kada masalah. Ya kan? Ya kadang-kadang ya bagus juga kadang-kadang lah yang ini. Artinya misalnya nah seorang jar amun telanggar sunnah Nabi, seorang apa bersedekah 100.000, bisa kada lagi sunnah yang tertinggal ya kalau. Nah sini apa tadi bersedekahnya membayar kifaratnya 60 sok yalah 1 kur. Nah jadi jasidin fala yang bagi maka tidak sepantasnya antatasahal bahwa engkau itu apa melalaikan, bahwa engkau apa meremehkan, bahwa engkau apa kada peduli, bahwa engkau apa menganggap enteng. Kada sepantasnya ialah bahwa engkau menganggap enteng fi amsali hadza pada seumpama zalika yang demikian. Kada pantas. Jangan dianggap enteng sunnahnya Nabi walaupun adat tetap kita lakukan. Fatakul maka engkau mengatakan misalnya lah karena menganggap enteng apa yang dikatakan hadza ini mimma yata'allaqu bil adat daripada yang berhubungan dengan adat aja juga ya. Hadza ini mimma daripada sesuatu yata'allaqu yang berhubung bil adat dengan adat. Fala makna lil ittiba'i fihi maka enggak ada makna bagi mengikuti Nabi fihi padanya. Nah jangan kayak itu ya sidin ya lah. Jangan kita itu menganggap remeh sampai-sampai kita mau ucapkan apa? Ini adat bener aja juga. Kada apa-apa juga kita kada umpati Nabi pada ini masalah adat. Jangan. Umpati Nabi semuanya. Amun engkau meremehkan sampai mengucapkan apa ini adat aja juga kada apa-apa kada umpati Nabi. Ini jasidin apa? Fa inna dzalika maka bahasan yang demikian yughliqu ini manutup alaika atas engkau baban aziman akan pintu yang sangat besar min abwabis sa'adah daripada pintu-pintu kebahagiaan. Rugi benar. Yalah, rugi benar di sini ini menutup pintu yang besar daripada pintu-pintu kebahagiaan. Jadi orang bahari dikatakan apa? Ulama bahari, para aulia zaman bahari. Tetal yang paling besar bagi mereka apa sih? Pujian yang paling besar bagi para aulia atau bagi para ulama apa sih? Ya kan manakib yang paling ganal, yalah. Apa sih manakib yang paling besar? Yaitu ketika disebutkan si anu kana syadidal hirsi ala mutaba'ati Rasulillah. Adalah si fulan sangat luar biasa semangat giat dalam mengikuti sunnahnya Rasulullah. Ini manakib paling besar. Yalah, ketika dikatakan apa ini orang sangat mengikuti Nabi. Itu kededa manakib lebih daripada ini, yalah bagi para ulama. Manakib paling ganal apa? Ini orang sangat mengikuti Nabi. Yalah. Itu manakib terbesar. Kenapa? Karena kalau kita ngikuti Nabi kan apa? Otomatis Nabi tinggi, maka
yang ngikuti Nabi juga tinggi, ya kan? Seperti yang sudah sering kita sebutkan, apa kata kita? Wa tabi'ul marfu'i marfu'un, yang mengikuti marfu maka itu marfu juga, ya kan? Seperti naat, ya kan? Naat kepada yang marfu atau ataf kepada yang marfu, ya kan? Tabi'ul marfu'i marfu'un, yang mengikuti bagi yang marfu yang terangkat yang tinggi, maka dia pun juga akan tinggi, akan mulia juga. Ketika kita mengikuti Nabi, maka kedudukan kita juga akan tinggi. Wallahu a'lam. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوم المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.